یہ بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 جون 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: امثال: خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہیوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اس کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش: خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ یسایہ: میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے۔ وہ ان کو اکٹھے اگائے، میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میں نے زمین بنائی، اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے آسمان کو تانا، اور اس کے سب لشکروں پر میں نے ہی حکم کیا۔ کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ ہوسے: جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ خروج: اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے۔ خروج: اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تمہیں وہاں سے نکال لایا۔ بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر قلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔ اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں چل سکیں۔ خروج: اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔
जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए तो फराउन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फराउन का दिल सख्त कर दिया और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और जब फराउन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम लोग देखते हो उनको फिर कभी अबद तक ना देखोगे। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी दो हिस्से हो गया। और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह खड़ा था। और मिस्रियों ने ताक़ुब किया और फराउन के सब घोड़े और रथ सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फराउन के सारे लश्कर को जो इसराइलियों का पीछा करता हुआ समंदर में गया था गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से ना छूटा। पर बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ पर दीवार की तरह था। सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की थी देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर उसके बंदे मूसा पर ईमान लाए। होशे, इसराइल दरिया की रेत की मानद बेशुमार बेकयास होंगे, और जहां उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। यसाया, ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इसराइल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरे तो मैं तेरे साथ हूँगा। जब तू नदियों में से गुजरे तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझको आंच न लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदाऊं तेरा खुदा इसराइल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूँ। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खालिक, रूह, अक्ल, जहानत, सारी अच्छाई और हकीकत के इलाही असूल पर जोर देने वाला, खुद मौजूद जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत, वो जो कामिल और अब्दी है, मादे और बदी का मुखालिफ, जिसका कोई असूल नहीं, खुदा जिसने वो सब कुछ बनाया जो बनाया गया था और खुद के मुखालिफ कोई एटम या अंसर ना बना सका। तख्लीकी असूल, जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत खुदा है। कायनात खुदा की अक्कासी करती है, एक खालिक और एक तख्लीक के सिवा और कोई नहीं। ये तख्लीक रूहानी ख्यालात और उनकी शनाख्तों के अया होने पर मुश्तमिल है, जो लामहदूद अक़ल के दामन से जुड़े हैं और हमेशा मुनक्स होते हैं। ये ख्यालात महदूद से लामहदूद तक वसी हैं और बुलंद तरीन ख्यालात खुदा के बेटे और बेटियां हैं।
پیدائش 1 باب 27 آیت۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اس یادگار لمحاتی خیال پر زور دینے کے لیے یہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تاکہ الہی روح کی عکاسی کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک عام اصطلاح ہے، مذکر، مؤنث اور بے جنس صرف انسانی نظریات ہیں۔ قدیم زبانوں میں سے ایک میں لفظ انسان کے لیے عقل کا مترادف لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس تعریف کو بشریت پسندوں نے یا کسی دیوتا کی انسانیت آموزی نے کمزور کیا ہے۔ ایک بشریاتی خدا کے فقرے میں لفظ بشریت 2 یونانی الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے جو انسان اور صورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دیوتا کی جسمانیت ختم کرنے کی جان لیوا دماغی کوشش کے طور پر جن کی تشریح کی جاتی ہے۔ عقل کی زندگی دینے والی خصوصیت روح ہے، نہ کہ مادہ۔ مثالی انسان تخلیق کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ مثالی عورت زندگی اور محبت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ خدا انسان کا خالق ہے، اور انسان کا الہی اصول کامل ہونے سے الہی خیال یا عکس یعنی انسان کامل ہی رہتا ہے۔ انسان خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ اگر کوئی ایسا لمحہ تھا جب انسان نے الہی کاملیت کا اظہار نہیں کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے خدا کو ظاہر نہیں کیا، اور نتیجتاً یہ ایک ایسا وقت تھا جب الوہیت یعنی وجود غیر مذکور تھا۔ سائنس میں خدا اور انسان الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں۔ سائنس بھول چوک جانتی ہے، نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ الوہیت کے لیے مادر پدر نام ہے جو اس کی روحانی مخلوق کے ساتھ اس کے شفیق تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ رسول نے ان الفاظ میں یہ ظاہر کیا جنہیں ایک بہترین شاعر کی منظوری سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اس کی اولاد ہیں۔ پیدائش کی سائنس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے بنایا تھا اس پر نظر کی اور دیکھا کہ اچھا ہے۔ دوسری صورت میں جسمانی حواس یہ واضح کرتے ہیں، اگر ہم غلطی کی تاریخ کو سچائی کے ریکارڈ کی مانند توجہ دیتے ہیں تو گناہ اور بیماری کا روحانی ریکارڈ مادی حواس کے جھوٹے نتیجے کی حمایت کرتا ہے۔ گناہ، بیماری اور موت کو حقیقت سے خالی تصور کیا جانا چاہیے، جیسے کہ وہ اچھائی یعنی خدا سے خالی ہیں۔ فانی مخالفت کی بنیاد انسانی ابتدا کا جھوٹا فہم ہے۔ درست پر شروع کرنا درست طور پر آخر ہونا ہے۔ ہر وہ نظریہ جو دماغ سے شروع ہوتا دکھائی دیتا ہے غلط شروع ہوتا ہے۔ الہی عقل ہی وجودیت کی واحد وجہ یا اصول ہے۔ وجہ مادے میں، فانی عقل میں یا جسمانی شکل میں موجود نہیں ہے۔ بشر غرور پسند ہوتے ہیں، وہ خود کو آزاد کارکنان، ذاتی مصنف، کسی ایسی چیز کے بنانے والے تصور کرتے ہیں جو خدا نہ بنا سکا یا نہیں بنا سکتا۔ فانی عقل کی تخلیقات مادی ہیں، لافانی روحانی انسان تنہا تخلیق کی سچائی کو پیش کرتا ہے۔ جب بشر اپنے وجودیت کے خیالات کو روحانی کے ساتھ جوڑتا ہے اور خدا کی مانند کام کرتا ہے تو وہ اندھیرے میں نہیں ٹٹولے گا اور زمین کے ساتھ نہیں جڑا رہے گا، کیونکہ اس نے آسمان کا مزہ نہیں چکھا۔ جسمانی عقائد ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، وہ انسان کو غیر اختیاری ریاکار بناتے ہیں جو اچھائی پیدا کرتے ہوئے بدی پیدا کرتا ہے، فضل اور خوبصورتی کا خاکہ بناتے ہوئے بدنمائی بناتا ہے، جنہیں برکت دیتا ہے انہیں وہ زخمی کر دیتا ہے۔ وہ ایک عام غلط خالق بن جاتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ وہ ایک نصف خدا ہے۔ اس کی چھوون امید کو خاک بناتی، وہ خاک جسے ہم سب نے اپنے قدموں تلے روندا۔ وہ شاید بائبل کی زبان میں کہے گا، جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا،
मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर लेता हूँ। यहाँ सिर्फ एक खालिक के अलावा कोई नहीं जिसने सब कुछ खल्क किया। सेक्शन और 20 दीगर ज़बानों में अच्छाई खुदा के लिए एक इस्तिलाह है। सहाइफ उस सब को जाहिर करते हैं जो उसने अच्छा बनाया, जैसे कि वो खुद असूल और ख्याल में अच्छा है। इसलिए रूहानी कायनात अच्छी है और ये खुदा को वैसा ही जाहिर करती है जैसा वो है। खुदा के ख्यालात कामिल और अबदी हैं। वो मवाद और ज़िंदगी हैं। मादी और आर्जी ख्यालात इंसानी हैं जिनमें गलती शामिल होती है, और चूंकि खुदा रूह ही वाहिद वजह है इसलिए वो इलाही वजह से खाली हैं, तो भी आर्जी और मादी रूह की तख्लीकात नहीं हैं। ये रूहानी और अबदी चीज़ों के मुखालिफ होने के अलावा कुछ नहीं। क्रिश्चियन साइंस इजाफे को नहीं बल्कि अफशाई को पेश करती है। ये मालिक्यूल से अकल तक की मादी तरक्की को नहीं बल्कि इंसान और कायनात के लिए इलाही अकल की इनायत को जाहिर करती है। मुतनासब तौर पर जब इंसानी नस्ल अबदी के साथ रवाबत को ख़त्म कर देती है तो हम आहंग हस्ती को रूहानी तौर पर समझा जाएगा, और वो इंसान जाहिर होगा जो ज़मीनी ना हो बल्कि खुदा के साथ बाहम हो। ये साइंसी हकीकत के इंसान और कायनात रूह से मुरतब होते हैं और इसी तरह रूहानी भी होते हैं। इलाही साइंस में इतनी ही मजबूत होती है जितना कि ये सबूत है कि फ़ानी बशर सिर्फ तभी सेहतमंदी का फ़हम पाते हैं जब वो गुनाह और बीमारी का फ़हम खो देते हैं। ये मानते हुए कि इंसान खालिक है, बशर खुदा की तख्लीक को कभी नहीं समझ सकते। पहले से तख्लीक शुदा खुदा के फर्जंद सिर्फ तब ही अपनी पहचान पाते हैं जब इंसान हस्ती की सच्चाई को पा लेता है। सच्चाई ये है कि हकीकी मिसाली इंसान इसी तनासुब में ज़ाहिर होते हैं जब झूठे और मादी गायब होते हैं। मज़ीद शादी ना करना या शादी में दिए जाना ना ही इंसान के तसलसल को बंद करता है और ना ही खुदा के लामतनाही मंसूबे में उसकी बढ़ती हुई तादाद के फ़हम को बंद करता है। रूहानी तौर पर यह समझना कि माँ सिवाय एक खालिक खुदा के सिवा और कोई नहीं, सारी तख्लीक को अयां करता, सहाइफ की तस्दीक करता, अलहदगी या दर्द और अजली और कामिल और अबदी इंसानियत की शीरीं यकीन दहानी लाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।